اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له شهادة وله اللسان أما العجل من التصديق بها والإذعان تقبل بها في صدور الإيمان قائمة وتلوه على اليقين من سجرين وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا عبد صادقه وفعله ومعامل الله ما رزقه من خلق من فرعونه ونفله عدد رسول الله على اليمين بشيرا ونذيرا وبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمات جهل المستنصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها ظلمة تغرب على البشر وما أصحاب نعمة تصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم وأجل الصلوات وأجمعها وأسكاتية عصيها على هذا الذي وفى بحق العبودية وبرد في حق الكمال وقام بحق ربوبيته في موطن حكمة لله وأقبل عليه صلاة يتصبر ومصلي عليه به وتنتظر بقلب النور خلق به وحبه ويتوب بالليلة حسبه وعلى آله وصحبه الذين تصبت المجده بكرمه وطوفه وظلالا صرف وزله جده وحبه ما أدرك ولا بنشره اللهم وصلي أفرح الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله رسول الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصلنا بمثل الله وبهدي رسول الله وكل مجاهدين الله بأهل البدر يا الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الذي سلم الأمة من العذاب والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي ماتنا وكفيل جميع ثياب وصارف إلهي ماتنا وكفيل جميع ثياب وصارف بتعب عيدا ووضاب يا الباب يا الله بتعب العيدا ووضاب يا الباب يا الله رسول الله
سلام الله على ياسين حبيب الله إلهنا بفقرنا بما فينا والأبناء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله سلام الله على رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله سلام الله على رسول الله سلام الله على رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله سلام الله على ياسين حبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن غرم بهذا الحبيب علمت السماوات وأبونا فينا بترهيب وأمطر بها للوجود بوجنا سنة ملائكة بتأثير العالمين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله لا إله الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. Di saat nanti makhluk kiam dimohon tidak ada yang merokok, kita sambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khudratu sakin hadal masdur wa man lam yaf'al al-dhuhur nuran fata kullu nur wa fadhna ala man anzala alaina amma min khas al-umma ay yahduru al-umma tani salim al-mas'ud بمسرقة الغافي هذا سمات الممنود فهذا البداية مريم والسيدة الآسية وما مهرهم أنشد الله بسرق القسمة الآفية وقدرة الله ولم يجيب هذا المولود فانفرد شبه تماما عن عمود وبرزها من محمود مطلع له بتعظيمه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة عليك ورسول صلى الله عليك وحبيب سلام عليك
Kau
وسلم وبارك عليه الصلاة على النبي. Untuk doa kami mohon kepada Mukarram Ustaz Muhammad Yunus Nur Fitrah dibacakan doa maulid kepada Ustaz Muhammad Yunus Nur Fitrah Fir Damaskus. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athna nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شعري فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأكمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود زافرا وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأسراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفوظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرسادك لأهل ودادك سيد الكونين وأسراف الثاقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك ترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعينين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهديك من الحافظين. اللهم إنا لنعتمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنون جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المغرب منا والمسيء بالإحسان والسائلة بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن ناصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهات أولادنا ووالدينا وحل كترنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين
والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مالا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابوز برد ولاة الحق في جميع النواهي والأغفار وأعيدهم بتحيير من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. Amin amin. Terima kasih banyak. Setelah pembacaan maulid dan doa, baik, acara kita lanjutkan dengan pembukaan sambutan pembukaan yang akan dilanjutkan diwakili dengan Ketua RT 013 Bapak Supriyanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini di Majelis Ta'lim Al-Mujahirin, tepatnya di depan pos RW 03. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai Adam LC sebagai penceramah, Bapak Ustadz Abdul Rojak sebagai pembina majelis yang ada di lingkungan RT 13, Bapak Ali sebagai ketua pelaksana acara Maulid Besar Nabi Muhammad SAW, Bapak Ustadz Yunus yang tak kurang-kurang selalu mensupport kalau acara di RT 13. Terima kasih Bapak telah mau hadir, dan semua tamu-tamu kehormatan, alim ulama, semuanya aja yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takjim serta hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya selaku Ketua RT 13 memohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini kami kurang maksimal dalam segala hal. Dan yang kedua, saya selaku Ketua RT 13 hanya bisa support apabila setiap ada kegiatan-kegiatan yang positif. Saya selaku RT 13 dan pengurus RW 03 insya Allah akan selalu support. Mudah-mudahan dengan sering kita adakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan acara-acara keagamaan Islam, kita mengurangi pada tawuran anak-anak muda kita saling silaturahmi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sebutkan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan dari Ketua RT 013 mewakili sekaligus mewakili Pak RW 03. Baik, berikutnya
sambutan dari pembina Majelis Ta'lim Al-Muhajirin pada yang terhormat Ustadz Rojak Asmat, sekaligus santunan yatim simbolis agar dipersiapkan anak-anaknya. Baik, sama. Lima. Buat penceramah yang mana bang nanti bang? Iya, yang enak yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ahlan wa sahlan. Kami ucapkan kepada guru kami Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yasin Rasid, pembina daripada Majelis Ta'lim Nurul Ilmi Jalan Palbatu 1 Medan Dalam, tempat Al-Fakir menuntut ilmu agama dari beliau. Kita doakan guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yasin selalu Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan Allah luaskan serta lapang rezekinya yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan tentu saja penceramah kita yang sengaja kita undang dari jauh-jauh hari, Ad-Da'ilallah Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai Adam LCMA Matanallahi bituli hayati. Yang sama-sama kita muliakan, yang baru saja tiba pembina daripada Majelis Ta'lim Nur Ilmi Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yasin Rasid Matanallahi bituli hayati. Banyak hadir para asatiz, para hujat, para orang tua, diantaranya Al-Ustadz Encap Sumantri, Al-Ustadz Dendi Rahman Saputra, Al-Ustadz Fahri, Al-Ustadz Muslim Haris, Al-Ustadz nggak kelihatan lagi, curang nih, curang. Yang dalam bisa ngelihat aneh pakai kamera, aneh nggak bisa ngeliat dalam, curang nih. Mohon kagak kelihatan juga deh. Intinya semua yang hadir, para asatizah, tadi Ustadz Yunus Fitra yang telah memimpin bacaan doa rawi, mudah-mudahan kita doakan seluruhnya tanpa kecuali, tanpa tersebut nama, Allah panjangkan umur mereka semua dalam taat ibadah pada Allah Ta'ala. Allah lapangkan dan luaskan rezeki mereka semua. Allah kabulkan dan mudahkan segala hajat mereka, dan Allah tutup usia mereka dan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yang kemuliakan juga para hadirin wal hadirat, para kaum bapak, kaum ibu, remajawan remajawati,
jadi perawan kudu hati-hati. Dan juga seluruh panitia di sini dibantu oleh Ahyina Ustaz Usalam bin Kiai Haji Ahmad Abdul LC dari Darul Arkom serta Tri Wahyudi dan seluruh panitia yang mendukung acara pada malam hari. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini malam sangat cerah. Walaupun tadi hujan gede banget. Ketar-ketir. Pada udah nasi uduk masih hujan juga kebangetan. Katanya pertama kita bikin maulid kebuli hujan, penceramahnya Ustaz Ahmad Farhan Manfaluti. Bikin lagi maulid kedua hujan, penceramah Al-Ustaz Lukman Hakim Marzuki. Ketiga hujan juga, Al-Ustaz Ahmad Iqbal Hakitamam. Kemarin pas kiamat ripai cerah, makanya ngundang beliau lagi biar nggak hujan. Masya Allah, barakallah. Ini bener Kiai. Jadi dari hati para jamaah pas rapat langsung yang kemarin Pak Ustadz, kenapa yang kemarin pokoknya deh. Jadi mohon maaf kalau penceramahannya yang kemarin itu kehendak daripada sebagian besar panitia. Mudah-mudahan penyampaian beliau dapat meneruskan yang kemarin, jangan ulang Kiai yang kemarin. Jadi mudah-mudahan bertambah lagi ilmu kita untuk mendalami ilmu agama Allah Ta'ala. Salam juga salam tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kembali kita berharap mudah-mudahan kita dan keluarga kita menjadi umat baginda Rasul yang akan mendapatkan syafatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mewakili pembina dan tentunya seluruh kru panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, mensukseskan acara pada malam hari ini. Dari kemarin malam tuh prepare untuk panggung, namun untuk pencarian dana dari sebulan 2 bulan yang lalu. Mudah-mudahan yang telah menyumbang buat acara kita pada malam hari ini, apabila diniatkan untuk orang tuanya sudah meninggal, Allah jadikan kepada orang tua mereka raudhah min riyadil jannah. Allah hapuskan segala kesalahan kedua orang tua mereka dan Allah terima amal ibadah orang tua mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila yang menyumbang untuk acara kita diniatkan untuk dirinya, untuk usahanya, untuk pekerjaannya, kita doakan juga bersama, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh Allah entengin jodohnya. Kencang banget, amin. Yang punya usaha, punya kontrakan kali, punya dagangan kali, Allah tambahkan lagi keberkahan dalam usahanya. Yang sedang sakit, segera Allah angkat penyakitnya. Yang punya utang banyak, Allah lunasi utang-utangnya. Masa Allah lunasin utang kebangetan banget. Allah kasih kemudahan buat kita bayar utang, bukan Allah yang lunasin. Yang utang siapa yang membayar, lunasin siapa. Dan juga apabila niatkan untuk anak-anaknya, mudah-mudahan anak-anak para donatur kita menjadi anak-anak yang saleh, bintun-bintun salihah, berbakti kepada kedua orang tua dan juga bermanfaat untuk keluarga di sekitarnya. Dan juga mohon maaf, emang sambutan gak juga terima kasih, mohon maaf udah 2 doang. Apabila dalam pelaksanaan pada malam ini, ahlan wa sahlan pada tokoh masyarakat kita Mukarram Muhtaram Al-Ustaz Haji Nafiuddin SH, selamat datang di Majlis Taklim Al-Muhajirin. Masuk, bajak masuk, masuk. Di luar dingin Baji. Saya ulangi, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan, pasti banyak kekurangan. Ya, apabila masih ada kekeliruan, pasti ada kekeliruan. Mungkin masalah tempatnya yang kurang nyaman, kurang wangi kali, kurang terang kali. Panitia mewakili semuanya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mudah-mudahan walaupun kita empel-empelan, kita sempit-sempitan, Allah catat
kita pada malam hari ini menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil majlis ta'lim al-muhajirin, dan menjadi saksi kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang diniatkan para donatur Allah ijabah, Allah kasih kemudahan, Allah kasih jalan keluar. Dan yang sedang sakit di antara kita, mudah-mudahan dengan keberkahan daripada surat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan kembali dirinya, kembalikan lagi kesehatannya hingga dapat kembali sehat untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barusan MC bilang sekaligus santunan. Alhamdulillah kita pada malam ini walaupun hanya 20 orang, namun gak ketinggalan setiap kita acara Majlis Ta'lim al-Muhajirin selalu ada santunan. Dan kami mohon untuk simbolis 5 anak untuk naik ke atas panggung untuk kita berikan santunan kepada panitia untuk 5 orang. Anak, dan yang kami minta untuk memberikan santunan adalah Bapak RT yang punya wilayah. Mana Pak RT-nya? Silakan Pak RT untuk berikan santunan kepada 5 anak-anak yatim piatu. Yuk didokumentasikan. Ya, dipoto, didokumentasikan. Untuk 15 anak lainnya bisa menghubungi panitia di belakang panggung. Ya. Ya, terima kasih pada Pak RT dan anak yatim, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita mendengarkan ceramah agama dari penceramah kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rifai dan SMA, kami panitia mengajak kita untuk bersedekah. Sisihkan sebagian harta kita, rezeki kita walaupun sedikit, mudah-mudahan Allah ganti dengan lebih banyak lagi, lebih barokah lagi, dikarenakan yang kita bantu adalah majlis taklim. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi
سلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأهلنا وجميع مصائحنا ومعالمنا وطلبتنا وطالبتنا في يومنا هذا يومنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وشرعنا تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشاعرنا ومعالمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Terima kasih yang telah menyaksikan sebagian rezekinya. Kami doakan mudah-mudahan Allah ganti yang lebih banyak lagi, lebih berkah lagi, berkah dunia dan berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kepada Abdullah Al-Habibul Mahbub Al-Habib Salim bin Husin. Mudah-mudahan dengan kehadiran para zuriyah kita Allah menambah keberkahan kita pada malam ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lewati. Baiklah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita nantikan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Muqarram Muqtaram Kiai Haji Ahmad Rifai Adam LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bisa dimulai? Masih mau ngobrol? Yang ngomong-ngobrol silahkan dikasih makan supaya nggak ngobrol lagi. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafana bil mustafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Wa qala ta'ala aydan: wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida. Wa qala ta'ala aydan: rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin, umat baginda Rasul Nabiyuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam peringatan Maulidur Rasul Nabiyuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Mudah-mudahan kita yang hadir, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah lapangkan hati kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah berikan barakah dalam hidup kita, barakah dalam rezeki kita, barakah dalam usaha kita, barakah dalam rumah tangga kita. Allah berikan manfaat dalam ilmu kita, manfaat dunia dan manfaat akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga silaturahim di antara kita, persatuan kesatuan kita, Allah jaga dan lindungi NKRI kita, dan semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, akhina al-mahbub, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Muhajirin, Al-Ustaz Abdul Razak Asmad, yang selalu kita doakan semoga Allah sehatkan badannya, dilapangkan hatinya, dimudahkan segala urusannya, barakah majelisnya, barakah usahanya, barakah rezekinya, barakah ilmunya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula dengan orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Tunas Muhammad Yasin Rashid, matta'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana bi ulumih wa katsarallahu bi amsalih. Akhina al-mahbub Al-Ustaz Muhammad Taha, Al-Ustaz Muslim Haris, serta segenap para asatidz yang lain yang maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun telah mengurangi rasa ta'zim hormat kami kepada beliau-beliau. Matta'ana Allah bi tuli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa katsarallahu bi amsalihim. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di malam hari ini Allah izinkan kita untuk dapat hadir dalam peringatan Maulid Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Senang tidak dengan peringatan Maulid? Senang tidak dengan peringatan Maulid? Senang tidak dengan peringatan Maulid? Kalau senang dibantu gak Ustaz Rozak? Dibantu tidak? Dibantu tidak? Jamaah sekalian, hakikatnya kita kepengen bikin maulid masing-masing, tapi karena keterbatasan dana dan tempat, maka kita pun tidak jadi bikin maulid. Maka kalau nggak bisa bikin maulid secara pribadi, ketika ada orang bikin maulid, kita bantu, pahalanya sama dengan kita bikin peringatan maulid. Ahlan, saudara Junaid, sama pahalanya kita bikin peringatan maulid. Di mana ada peringatan maulid, di masjid ini, di mushola ini, di ta'lim ini, kalau kita bantu, sama juga kita bikin peringatan maulid. Sedangkan kalau kita bikin pribadi, Allah, biayanya cukup besar. Dengan kita urung rembuk bantu orang bikin peringatan maulid, mushola bikin peringatan maulid, masjid bikin peringatan maulid, ta'lim bikin peringatan maulid, kita bantu, sama juga kita bikin peringatan maulid. Artinya, maaf, kalau nggak bisa beli seekor kambing, masa sih nggak bisa beli setusuk paham? Kan begitu. Mudah-mudahan yang memberikan sumbangsih untuk peringatan maulid ini selalu dilipat gandakan balasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezekinya Allah berikan keberlimpahan yang enggak pernah habis, enggak pernah tiris,
nggak pernah kering. Alhamdulillah. Yakin apa yang kita sumbangkan pasti bakal kembali kepada kita. Apapun yang kita sumbangkan akan kembali kepada kita. Jangan kita mengira apa yang kita sumbangkan hilang habis, tidak, akan kembali kepada kita. Bahkan kembalinya pun berlipat ganda. Ada sedikit kisah yang terjadi pada Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Satu waktu di pagi hari ada pengemis yang datang kepada beliau. Ketika dibuka, pengemis yang minta makan. Kemudian diberikanlah sepotong roti. Senang, bangga, girang pengemis tersebut berangkat. Kemudian selepas salat duhur, ada seorang pembantu datang ke rumah Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Diketoknya pintu, diucapkan salam, dijawab dan dibuka. Ditanya, ada perlu apa kamu datang ke rumah saya? Sang pembantu atau budak perempuan mengatakan, Ibu Rabi'ah, ini ada titipan roti dari tuan saya. Baik, coba saya hitung dulu. Hitung, jumlahnya 9. Jumlahnya berapa? Kata Ibu Rabi'atul Adawiyah, maaf, ini salah alamat. Mungkin bukan Rabi'atul Adawiyah saya. Mungkin di RW berapa, di RT berapa, silakan cari. Ini bukan saya. Enggak benar Ibu, enggak salah. Tanya lagi kepada tuanmu, alamat yang jelas. Pulang pembantu. Jam 1 balik lagi, ketok lagi pintu, dibukain. Maaf Ibu, ini alamat dari tuan saya, rumah ini. Baik, coba saya hitung. Dihitung 9. Pasti alamatnya salah. Dan tuan kamu menulis alamatnya salah. Bukan Rabi'ah saya, tapi Rabi'ah di alamat yang lain. Enggak benar, salah. Enggak mungkin kalau ini nama saya. Tanya lagi yang benar kepada tuanmu. Akhirnya balik nih pembantu. Tanya, tuan, kata Ibu Rabi'ah salah alamat. Tapi kamu benarkan alamat ini? Iya, dia bilang salah. Akhirnya tuannya tengok, coba hitung berapa jumlah rotinya. Hitung 9. Lah kok 9? Kata tuannya, saya berikan roti 10 potong. Kenapa kok tinggal Iya, yang satu saya makan. Karena lapar. Pantesan. Sekarang beli lagi 1 potong, taruh, jadi berapa jumlahnya? 10. Bawa ke Ibu Rabi'ah. Nih alamatnya. Begitu dia bawa, diketok pintu, ucapkan salam, dijawab salam, dibuka. Ibu, ini hadiah roti dari tuan saya. Alamatnya sesuai, nih alamatnya. Kemudian Ibu Rabi'ah buka bungkusan roti, hitung jumlahnya 10. Apa kata Ibu Rabi'ah? Bener nih, ini alamatnya apa? Bener. Begitu dibilang benar, rotinya diterima. Maka si pembantu tanya, maaf Bu, saya 3 kali kesini alamatnya sama. Kenapa yang pertama kali ditolak, yang kedua ditolak, yang ketiga kok diterima? Padahal alamatnya sama, namanya sama. Apa kata Ibu Rabi'ah? Pagi sebelum kamu datang jam 7 ada pengemis yang datang, minta makan, saya berikan sepotong roti. Tentu setiap sepotong roti secara Quran dibalas 10. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Setiap satu hasanat pasti bakal dibalas berapa? Itu minimal pasti dibalas 10. Begitu kamu datang bawain roti, jumlahnya berapa?
berarti bukan milik saya. Masa Allah salah? Nggak mungkin Allah salah, pasti 10. Ya, ini pasti ada yang salah dengan diri kamu. Makanya saya tolakkan. Kalau 9 bukan saya tuh. Balikin lagi. Ya. Balik kedua 9 lagi ditolak. Baru balik yang ketiga berapa? 10. Itu yang diapain? Diterima. Ya. Maka yang kasih sumbangan 10.000 Allah balas 100.000. Amin. Yang ngasih 100.000 Allah balas 1 juta. Amin. Yang ngasih 1 juta ada. Allah balas 10 juta. Alhamdulillah. Yang ngasih 10 juta Allah balas 100. Makin banyak makin dikit, makin miskin makin kaya, makin miskin makin kaya, makin miskin makin kaya. Siap bersedekah, siap bersedekah, siap bersedekah. Yang ngomong siap untuk bersedekah, insya Allah pulang ke rumah buka laci duit mulu isinya. Amin ya Rabbal. Yang bilang siap, yang nggak bilang siap nggak ada duitnya. Setiap sedekah pasti Allah balas, nggak mungkin nggak Allah balas. Dan setiap sedekah yang kita keluarkan pasti akan kembali kepada kita. Maka Nabi bangga dengan kita. Kalau ada peringatan Maulid semacam ini, kita bisa maka sama dengan kita kasih makan sebanyak orang yang Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita punya duit 10.000, bisa gak kita beli makan, kita beli nasi, kita beli sesuatu, kasih makan sebanyak orang ini, bisa gak? 10.000 dapat apaan? Warteg gak cukup. Atau 100.000, kita punya duit 100.000, ya, kita bisa beli nasi sampai 5 bungkus nasi berikut dengan lauknya. Bisa gak kita kasih makan sebanyak orang ini? Kagak. Tapi dengan sedekah untuk peringatan Maulid, entah itu 10.000, entah itu 20.000, entah itu 50.000, entah itu 100.000, berapapun, maka pahalanya sama juga kita kasih makan sebanyak yang hadir. Pahalanya banyak tidak? Pahalanya besar tidak? Alhamdulillah. Sebanyak yang hadir itu baru 1. Yang kedua, pahalanya sebanyak ulama yang diberikan hadiah. Alhamdulillah, ulama-ulama yang hadir. Ya, ada Ustadz Muslim Haris, ada Ustadz Muhammad Yasin Rashid, ada baru datang guru kita Habib Harun Junaid. Itu 1 Habib aja, 1 kiai saja, 1 ustadz saja. Ustadz Abdul Razak siapkan amplopnya 1 ustadz 10 juta. Alhamdulillah. Makanya ustadznya senyum-senyum senang. Alhamdulillah. Baru 1 ustadz itu, ya, membaliknya 100 juta. Alhamdulillah. Luar biasa Ustadz Abdul Razak. Ya. Kenapa? Di belakang rumahnya ada pohon duit. Tiap habis subuh berbuah pohon duitnya. Alhamdulillah. Ini masalah hadirin. Insya Allah nggak bakal jadi miskin orang yang rajin sedekah nggak bakal jadi miskin, nggak bakal jadi miskin. Jamaah sekalian, sekedar informasi bahwasanya tingkat kehidupan kita ini ada 4. Silahkan dicatat. Ya, ada tingkat 4 kehidupan manusia. Yang pertama survivor. Survivor ini adalah orang yang hidupnya sangat-sangat minim. Jangankan kata untuk beli rumah, beli mobil, beli motor, untuk makan sehari-hari aja bah susah. Kadang-kadang Senin makan, Kamis puasa, Kamis makan, Senin puasa. Kenapa? Hidupnya susah. Dan ini kita alami. Setelah kita berupaya, kita berusaha, maka Allah tingkatkan taraf ekonomi kita.
Dari yang tadinya serba susah, serba sulit, naik tahap yang kedua, namanya security. Security artinya aman. Orang yang rezekinya aman. Beli motor cash, beli mobil cash, beli rumah cash, beli tanah cash. Alhamdulillah. Ini aman posisi kita. Ya, sudah enak hidup kita, sudah nyaman hidup kita, sudah tenang hidup kita. Kira-kira cukup gak sampai di sini? Cukup tidak? Cukup tidak? Tidak. Naik lagi, namanya level sukses. Level apa? Level sukses. Kalau level sukses bukan lagi bicaranya masalah rumah, motor, mobil, tidak, tapi bicaranya masalah perusahaan. Oh, dia punya perusahaan ini, dia punya perusahaan ini, oh dia punya jabatan ini, oh dia punya jabatan ini, dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Banyak di level 3 ini, orang-orang sukses ini mengalami kesulitan dan kesesatan. Ada gak di level sukses orang-orang yang korupsi? Ada gak? Ada gak? Di level sukses dia korupsi, ada tidak? Ada. Yang stres, ada tidak? Ada. Yang bunuh diri, ada tidak? Yang depresi, ada tidak? Ini karena kesalahan. Kenapa? Orang sukses, orang yang mindsetnya adalah harta. Gimana dia menumpuk harta sebanyak-banyaknya? Sebanyak apapun harta yang ia peroleh, yang ia miliki, tidak memberikan kepuasan dalam Coba baru kemarin terjadi, gubernur tertangkap tangan. Paham? Dengar? Gubernur apa? Gubernur apa? Riau tertangkap tangan OTT. Tertangkap tangan. Padahal kalau dilihat ekonomi, miskin tidak? Miskin tidak? Ada jabatan tidak? Gubernur jabatannya bukan RT, bukan RW, jabatannya gubernur, duitnya miliar. Kenapa masih korupsi? Inilah level orang-orang sukses. Kalau tidak didasari dengan iman, mindsetnya adalah sebanyak apapun harta yang dia miliki, pasti tidak akan pernah puas. Berapapun, maaf, yang korupsi bukan orang kismin, bukan orang, tapi orang kaya. Yang korupsi orang kaya. Orang kismin, orang miskin, apa yang mau dikorupsi coba? Ya Rabbana. Orang kaya, pejabat yang korupsi. Kenapa? Ketika di level sukses, dia tidak punya pondasi agama, krisis dia punya iman. Ini yang terjadi. Mindset hidupnya adalah dunia dan dunia dan dunia. Dia lupa kalau masih ada satu level lagi untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Apa? Level yang keempat nih Pak. Level yang keempat nih Bu. Kalau pengen senang dunia, senang akhirat, masuk level yang keempat adalah signifikan. Artinya signifikan, orang yang hidupnya senang berbagi. Kalau dalam bahasa agama, senang sedekah, senang infak, senang menyantuni anak yatim. Ini orang signifikan. Kenapa? Karena orang yang sampai di level signifikan memiliki satu prinsip, bahwasanya harta yang saya miliki tidak mutlak milik saya, tidak mutlak punya saya. Boleh jadi di situ ada milik anak yatim, ada milik fakir miskin, ada milik pondok pesantren, ada milik para
guru dan lain sebagainya. Itu signifikan orang yang hidupnya senang berbagi. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara masalah semacam ini dalam suratul Baqarah ayat 100 Allah sudah menyebutkan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia yang kalau minta kepada Allah, mohon kepada Allah, doa kepada Allah, hanya rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di mana? Dunia. Kami gak penting-penting banget dengan akhirat. Kami gak peduli dengan akhirat. Yang penting dunianya senang, dunianya sukses, dunianya kaya. Tuh kelompok yang pertama yang tadi saya katakan, ini kelompok orang sukses. Orang sukses, orang yang mindsetnya adalah orang yang mindsetnya adalah harta. Maka sebanyak apapun harta yang ia miliki, gak akan pernah puas. Gak bakal pernah puas. Berbeda dengan kelompok yang berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Kelompok yang kedua, mereka yang minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di mana? Dunia. Kebahagiaan di mana? Akhirat. Selamat kami dari azab api neraka. Artinya apa? Kebahagiaan itu bukan hanya di dunia, tapi yang hakiki di mana? Yang hakiki di mana? Yang hakiki di mana? Di akhirat. Kira-kira untuk kaum bapak, satu pertanyaan saya, mauan mana Allah berikan bapak kekayaan berlimpah tapi akhiratnya sengsara, atau Allah kasih kita kekayaan yang sederhana tapi akhiratnya senang? Pilih yang mana? Yang mana? Sederhana tapi di akhirat senang. Buat ibu, silakan ibu pilih mana? Ya, dapat kaya di dunia tapi sengsara akhirat, sengsara dunia tapi kaya akhirat. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Ya, nggak ada suaranya. Tolong deh kasih minum ya. Buat ibu-ibu, ibu yang jawab insya Allah suaminya ikhlas ridho. Bu, ibu tinggal pilih mana? Dunianya senang, dunianya kaya, akhiratnya sengsara, atau dunianya sengsara, akhirat senang? Pilih yang mana? Ini ada yang tiga, pakai milih lagi. Saya pilih satu atau dua. Pilih mana? Dunia di akhirat. Pilih mana? Dunia senang, akhirat sengsara, atau dunia sengsara, akhirat senang? Pilih mana? Kan gak ada pertanyaannya, gak ada pilihannya. Kok bikin sendiri? Ini kalau murid kelewat pinter begini nih. Jadi bukannya pinternya apa? Kelewat. Ya, kan gitu. Ya, walhasil apapun yang kita punya di dunia bakal habis. Apa yang ibu punya habis gak? Habis. Ibu punya harta habis. Ibu punya kekayaan habis. Termasuk ibu punya dulu ibu-ibu ini waktu gadis 15 tahun cantik-cantik. Sekarang laler ogah nemplok. Kan begitu, contoh kan begitu. Artinya ada perubahan. Tapi kalau ibu masuk surga, itu orang surga nggak ada yang tua. Pertama tuh, hati-hati nih, nenek-nenek tua nggak masuk surga.
nenek-nenek nggak masuk, dia rajin ibadat, rajin taklim, rajin sedekah. Nenek nggak masuk surga. Kenapa? Kalau ada nenek-nenek dalam surga jadi nggak indah surga. Jadi nggak indah ya. Nenek-nenek yang di dunianya maaf udah 90 tahun, udah keriput, udah peot, rambut uban semua, masuk surga kembali sweet 17. Wis cakep ya, kembali muda lah lagi, alhamdulillah ya. Begitu juga dengan bapak-bapak yang dunianya udah jadi apa tuh, kakek-kakek ya, yang giginya udah habis semua. Jangankan kata makan kacang, makan tahu di blender. Ya, gitu. Ya, makanya kalau aki-aki jangan dikasih makan apa? Kacang, apalagi jagung bakar, jangan deh. Ya, ini harus hadirin. Ya, oleh karenanya kembali ya, ketika masuk surga kembali muda, dunia cuma sementara. Ya, oleh karenanya kejar akhirat. Siapa yang kejar akhirat, dunia pasti dah. Tapi yang kejar dunia, akhirat lalai, akhirat hilang. Kalau kita mengejar dunia, maka hidup ini harus berbagi. Ya, ada satu contoh ibu, di satu kampung terjadi mati lampu. Ya, ada rumah orang kaya, ini orang kaya deh, ya, karena lampu mati dia punya lilin, dia punya apa? Tapi cari lilinnya tinggal apa? Tinggal satu. Sedangkan dia perlu lilin banyak. Apa yang terjadi? Dia lagi mikir, rumah diketok. Niku tetangganya yang miskin ketok pintu, si kaya bukain. Yang miskin tanya, Bu, ada lilin nggak? Paham nggak? Ada lilin nggak? Si kaya curiga, lo mau minta nih, ya, gue tahu lo nggak punya lilin, lo meminta. Lilin gue tinggal satu. Kira-kira dikasih nggak? Dikasih nggak? Apa jawabannya? Ada? Nggak ada. Bu, ada lilin nggak? Nggak ada. Kan gitu. Apa kata si miskin? Saya punya 3 box lilin. Saya punya 3 box. Kalau ibu nggak punya, ambil 2 box. Saya cukup atu. Tuh, orang kalau pelit begitu bu, udah curiga aja sama orang. Udah curiga. Belum tentu yang miskin mau minta. Boleh jadi dia mau nawarin, mau ngasih. Jangan curiga dulu sama orang. Ya, ini masalah hadirin. Ya, inilah dalam kehidupan kita semacam itu. Ya, kadang-kadang kita kalau yang ngetok pintu orang miskin bawanya apa? Curiga. Apalagi yang datang Ustaz Rozak, ya panitia maulid ini. Maulid sumbangan, aku capek lagi. Maulid sumbangan, aku capek deh. Bilangin, iya bapak nggak ada. Coba lihat saking apanya nih, takut, pelit banget ya. Makanya kita harus punya tekad. Kalau ada di kampung kita warga kita yang pelit mati, jangan digotong, amin. Siap? Orang pelit mati jangan diapain, biar dia jalan sendiri ke kuburan. Siap? Ngapain orang pelit digotong-gotong? Ya Rob, biar dia sendiri ya. Nggak bisa, hidup nggak bisa kalau kita tidak kerja nggak bisa, harus ya. Ini masalah hadirin ya. Nah oleh karenanya dalam peringatan maulid ini Nabi ajarkan kita bahwa hidup harus berbagi. Makanya ketika kita baca surat Ad-Duha, di akhir surat Ad-Duha Allah berfirman, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Artinya kalau kita dapat nikmat, fahaddis, cerita, bukan sekadar cerita tapi berbagi ya. Jangan gila dapat nikmat sariawan diem aja deh, tak kata susah
Quran nggak begitu. Kalau senang ngomong, bicara ame tetangga, ame saudara, oh saya lagi dapat duit, tanah, jual tanah, alhamdulillah udah laku, nih buat bagi-bagi, alhamdulillah. Bukan sekedar kita maaf ngasih tahu informasi tapi nggak berbagi, enggak. Agama mengajarkan begitu, ya. Dan tolong Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau kita pergi kemana-mana, pergi ke Bogor, pergi ke Bandung, pergi ke Surabaya, pergi ke Semarang, lagi makan enak, lagi tidur nyenyak, apapun yang kita lakukan yang enak-enak, jangan diupload, jangan difoto, lalu fotonya di mana? Di share, nggak boleh, nggak boleh. Ya Allah, lagi makan, enak nih, difoto, di share, tetangganya ngeliat, ya Allah makan enak banget, ya, gue dibagiin fotonya doang. Kata tetangga, gue dibagi fotonya doang, sialan banget orang. Ya, kalau kagak mau bagi jangan diupload tuh foto, jangan di share. Sama juga jamaah sekalian, mohon maaf, misalnya kita beli duren, kita beli makanan, kita beli makan yang enak-enak, lalu kita unjukin tetangga, nih durennya asik nih, bagi kagak. Kira-kira gimana nih perasaan dia? Sialan lo. Nunjukin dong nih durian montong nih, ya nih durian apa, masing macam-macam, makan enak, tapi kita nggak bagi, dosa. Ya, kalau kita nunjukin, maka harus kita apa? Bagi. Kalau kita nggak mau bagi, tolong diapain? Umpetin, makan durian sama biji-bijinya, sama kulit-kulitnya, biar tetangga kagak nggak tahu. Kalau mau juga beli duren satu, ya bikin kincak duren, airnya 3 ember, supaya satu kelurahan alhamdulillah kebagian. Tata namanya itu, ya itu namanya berbagi. Hidup harus berbagi, ya. Jadi kita harus punya komitmen. Majelis Taklim Al-Muhajirin atau warga RW 03 punya komitmen bahwasanya bila ada warga kami yang tidak mau berbagi, warga kami tidak mau menyumbang dalam peringatan maulid ataupun santunan, kalau dia mati jangan siap ya, maulid kagak nyumbang, santunan kagak nyumbang, mati lo jalan sendiri, pakai mati lagi yang begitu, mau jam gitu jangan mati-mati. Ya Rabbana, artinya apa? Kita perlu orang lain, ya. Hidup ini perlu orang lain, nggak bisa kita hidup dengan sendirinya. Satu waktu kita bakal mengalami kesulitan, ada yang bantu. Satu waktu kita bakal mengalami penderitaan, ada yang bantu. Itu yang harus kita camkan. Dan itulah akhlak Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup harus berbagi, kapanpun dan dimanapun. Kalau memang ada keluasan rezeki kita berbagi. Untuk peringatan maulid, untuk Muharram, untuk santunan, untuk dan lain sebagainya, apapun. Kenapa? Karena setiap yang kita sumbangkan pasti bakal kembali kepada bakal kembali kepada apapun yang kita sumbangkan pasti bakal kembali kepada kita. Ya, semakin banyak kita nyumbang, semakin besar yang Allah akan berikan. Ya. Kemudian sampai gitu pula kami sampaikan satu nasihat dari pengasuh Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah atau Dalwa Pasuruan, yaitu Fadilatul Syekh Profesor Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, di mana Habib Segaf bin Hasan Baharun memberikan nasihat kepada para santrinya, kepada para masyarakatnya. Beliau mengatakan, hidup di zaman sekarang ini kalau ingin selamat dunia dan akhirat harus melakukan 3 hal ini.
Kalau kepengen selamat dunia dan orang yang melakukan 3 hal ini hidupnya selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, birrul walidain. Pengen selamat dunia, pengen selamat akhirat, ayo kita bakti kepada orang tua. Ya, ada satu kisah seorang wali min auliyaillah, Syekh Maulana Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahullah. Seorang wali min auliyaillah, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini munajat tiap malam, zikir, doa. Satu waktu dia tidur, dalam tidurnya ada suara mengatakan, wahai Abdul Aziz, sehebat apapun ibadahmu, zikirmu, tirakatmu, tetap kamu tercantum sebagai ahli neraka. Namanya tercantum di pintu neraka. Bangun dia bengong, dia saksikan, kenapa kok namaku tercantum di pintu. Dia zikir lagi, dia munajat lagi, dia minta mohon kepada ya Rabb, kenapa namaku tercantum di pintu neraka. Akhirnya dalam satu tidurnya dia diimpikan, kamu ingat gak? Nah, ini pelajaran buat kita ya, bahwasanya Syekh Maulana Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini pernah dalam usia 10 tahun, 10 kelas berapa tuh? Sekitar kelas 4 ya, kelas 4 ya. Waktu kamu usia 10 tahun, ibumu manggil, minta dibeliin garam. Lantaran masak garamnya Aziz, Aziz, dipanggil Aziz. Si Aziz ini karena males, diperintah oleh orang tua belaga tidur aja di kamarnya. Emaknya panggil Aziz, 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 enggak juga nyaut. Begitu emaknya ke kamar, oh pantesan enggak nyaut, ternyata lagi apa? Lagi padahal tidurnya bohong. Ada yang begitu? Mana dia orangnya? Ada yang begitu? Hati-hati nih anak-anak nih ya, kalau dipanggil sama emaknya, Udin, lebaik mak, cakep, berarti Udin ahli surga nih ya. Udin, emak apa sih panggil-panggil mulu? Jangan bentak-bentak orang tua. Kalau dipanggil orang tua, lebaik, samperin, ada apa mak? Tolong emak lagi masak, garamnya habis, beliin emak garam. Di mana? Cirebon. Di mana belinya? Biar jauhan dikit. Ya, nih beliin emak garam nih. Ya, karung kan begitu. Ya, ini namanya birrul wa. Akhirnya Syekh Maulana Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini, karena dia tahu dia punya kesalahan waktu dulu usia 10 tahun disuruh oleh ibunya dia belagak tidur, walhal dia nggak mau disuruh. Akhirnya dia datengin kubur ibunya, dia minta maaf, dia minta ampun, dia mohon taubat kepada Allah. Dengan izin Allah, taubatnya Allah terima, maafnya Allah terima ya. Makanya Allah hapus namanya dari pintu neraka. Hati-hati. Sekali adik-adik disuruh oleh orang tua tapi tidak mau, bahkan keluar kata-kata kasar yang membentak orang tua, khawatir nama kita tercantum di pintu neraka. Jangan sampai ya. Maka ibu bapak tolong doakan anak supaya menjadi anak yang soleh. Caranya bagaimana? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh ya. Terus doain anak, doain terus. Dan pesan saya Bapak Ibu sekalian, kalau sholatnya tahajud, sholat tahajud, upayakan sholat tahajud di kamar anak. Yang anak lagi apa itu? Tidur, sholat di situ. Insya Allah sirnya tahajud
yang kita kerjakan akan nempel di anak kita. Tahu-tahu anak jadi rajin sholat. Alhamdulillah. Di samping kita doakan Rabbi habli minas salihin, khusus untuk sholat tahajud, sholatlah di kamar anak supaya sir tahajud yang kita kerjakan bisa nempel kepada anak dan anak menjadi rajin sholat. Siap laksanakan? Gimana mau laksanakan tahajud jam 7? Ya. Nah, jadi lakukan. Ya, ini kalau anak kepengen jadi anak yang apa? Saleh. Anak yang berbakti kepada orang, tiap hari doa Rabbi habli minas saleh, Rabbi habli minas. Ya. Dan yang kedua, kalau ibu kepengen anak ibu bakti kepada kita sebagai orang tua, maka kita juga harus bakti kepada siapa? Orang tua kita. Caranya bagaimana? Kita doain orang tua kita tiap Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira doain orang tua bayar tidak? Bayar tidak? Bayar tidak? Maka perbanyak doain orang tua sebelum nantinya doain orang tua dikenain pajak. Malu. Banyakin doain orang tua. Siapa yang banyak mendoakan orang tua, maka Allah mudahkan usahanya, mudahkan rezekinya dan berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, bakti kepada orang tua. Yang kedua, pengen selamat dunia akhirat di zaman ini. Buat ibu-ibu, buat para istri, ayo taat kepada taat kepada siap taat kepada suami. Siap taat kepada suami, tidak berkata kasar kepada suami, tidak membentak kepada suami. Siap laksanakan, siap laksanakan. Alhamdulillah. Paling gampang orang perempuan masuk orang perempuan masuk surga cuma 4 syaratnya, Bu. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Yang jawab cuma 3 orang. Pengen masuk surga? Pertanyaannya, ibu ini tipe istri solehah. Alhamdulillah. Mulut berat banget. Contoh, ibu tipe istri solehah. Tahajudnya baca Qur'annya taklimnya sholawatnya sedekahnya ibu rajin. Tapi ibu punya suami super males, sholatnya males, taklimnya males, baca Qur'annya males, sedekahnya pelit. Paham? Akhirnya karena ibu ini ahli ibadat, taat, suami ahli maksiat, kan gitu ya, sholat kagak, maksiatnya tekun. Ketika di akhirat ya, pertanyaannya, ibu sayang gak sama suami? Sayang tidak sama suami? Sayang tidak sama suami? Sayang. Ibu dipersilahkan masuk surga. Paham ya? Suami masuk neraka. Suami masuk neraka. Kalau ibu benar-benar sayang masuk sama suami, ibu nggak mungkin mau di surga sendiri. Kenapa? Mengapain masuk surga suami kagak? Maka istri solehah akan bersedia nemani suami di mana? Siap? 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 Katanya solehah. Istri solehah selalu mendampingi senang maupun surga maupun, nah kan begitu. Kebetulan suaminya ahli maksiat, istrinya ahli taat. Karena sayang kepada suami, maka istri menolak masuk surga demi nemani suami. Siap? Nggak mau. Gimana tuh? Berarti nggak solehah dong. Ya, ibu harus
Seorang istri soleh itu begitu, Bu. Ya. Jadi istri soleh itu ketika dilihat suaminya ahli maksiat, dia doain kepada Allah. Ya. Ketika doanya nggak tembus, Allah belum ijabah, sampai akhirnya suaminya meninggal, istri meninggal. Nanti di yaumil kiamah lantaran suaminya ahli maksiat divonis masuk ke dalam neraka, istrinya ahli taat ibadat divonis masuk surga. Maka istri solehah akan berkata, ya Rabb, ya Rabb, apalah artinya aku masuk surga kalau tanpa suami? Maka izinkan aku ya Rabb, perkenankan aku ya Rabb untuk masuk ke dalam neraka demi menemani suami. Siap tidak? Siap tidak? Apa tuh? Maka ibu sekalian, ketika ibu berkata demikian, ya, daripada aku di surga sendiri, mending aku temani suamiku di dalam neraka. Allah katakan daripada ahli surga masuk neraka, lebih baik ahli neraka. Tuh istri soleha begitu. Paham? Jadi ibu dulu pasang action di hadapan Allah, pasang action belaga cinta ame laki, pakai belaga sayang ame laki, ya, pakai belaga, padahal di dunia tendangin itu laki. Ya Bu, jadi begitulah cara sayangnya istri kepada Allah, ya. Tapi jangan dibilang, Pak, Bapak kalau mau dosa nih nggak apa-apa deh, mau maksiat nggak apa-apa deh, ntar ibu yang tolongin. Bu, jangan. Kebablasan urusannya, ya. Tapi itulah ciri istri salehah. Ketika suaminya ahli maksiat kemudian meninggal, didoakan nanti di akhirat ketika suaminya divonis masuk neraka, istrinya di dalam surga, istri akan teriak kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, aku tidak rela masuk surga sendiri tanpa suamiku. Maka daripada suamiku di neraka sendiri, lebih baik aku yang masuk di neraka untuk menemani suamiku. Apalah katakan, daripada ahli surga menemani ahli neraka, lebih baik ahli neraka. Cakep. Istri saleh, istri saleh. Siapa dong suaminya? Kan begitu. Alhamdulillah, ya. Maka yang kedua, ya, adalah istri yang muti'ah, yang taat kepada suami, taat kepada suami, ya. Jangan sekali-kali membangkang kepada suami. Pernah gak berkata kasar sama suami? Ya, pernah lagi. Jujur banget ya. Jangan. Suami itu adalah jalan ibu menuju surga. Ya. Ini kok suami digalakin mulu. Ya, pulang kagak bawa duit, tidur di pos hansip. Sian. Ya. Mulai sekarang sayang-sayang kepada suami, dielus-elus, mau tidur dikecup. Alhamdulillah bisa. Bosan Ustaz. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, pengen selamat dunia akhirat di zaman sekarang. Tadi yang saya katakan, banyak-banyak berbagi, banyak-banyak berbagi, ya, baik kepada manusia atau makhluk Allah yang lainnya, ya. Kenapa? Karena dengan kita banyak berbagi, Allah akan berbagi kepada kita, akan berbagi kepada kita. Siapa yang rajin berbagi, bersedekah, Allah akan berbagi kepada kita. Tanpa kita minta, Allah akan kasih. Ya, makanya kalau kepengen hidup nggak pernah kekurangan, kepengen hidup nggak pernah susah, maka banyak-banyak sedekah. Nggak ada kamusnya, nggak ada rumusnya. Orang rajin sedekah hidupnya pengen hidup senang, banyak sedekah. Pengen harta berlimpah, banyak sedekah. Pengen harta berkah, banyak sedekah. Alhamdulillah, mulai sekarang banyak sedekah. Insya Allah rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah sekelumit daripada apa yang Al-Fakir sampaikan. Walhasil 3 inti yang tadi Al-Fakir sampaikan di dalam menjalani kehidupan kita di alam dunia ini, mudah-mudahan hidup kita akan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pertahankan bakti kita kepada orang tua. Siapa yang bakti kepada orang tua, pasti anaknya akan bakti kepadanya. Jangan pernah jangan pernah lupakan doa orang tua. Siapa yang selalu mendoakan orang tua, Allah berikan kelancaran dalam usaha dan rezekinya. Yang kedua, kepada para istri, taat dan patuh kepada suami, karena suami jalan kalian menuju surga. Dan yang ketiga, hidup banyak-banyak berbagi atau bersedekah. Dengan bersedekah Allah berikan kita keberlimpahan harta, dan dengan bersedekah Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Inilah yang dapat kami sampaikan, semoga besar manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serajak apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah telah disampaikan tausiah dari penceramah kita. Mari kita lanjutkan dengan doa penutup yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ali bin Harun Al-Junaid. Mohon kesediaan waktunya untuk memberikan doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa huwa an-nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nahya wa alaihi namud wa alaihi nabazu insyaallah ta'ala minal aminin بالقبول وتمام كل سول ومعمل وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله تعالى ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتهان بحق شهيد ولد أبنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر ليس يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب حاجة الدنيا بالمنشرة وحاجة الآخرة بالمغفرة حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين قبول Baik, dengan berakhirnya doa penutup kita pada malam hari ini, berakhir pula acara kita. Semoga apa yang kita disampaikan pada malam hari ini dapat kita baik
Bapak Ibu, mohon maaf, jangan beranjak dulu. Ada sedikit teng-tengan yang akan dibawa pulang. Mohon maaf, jangan lihat isinya, tapi rasanya. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam kata. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu, ibu-ibu, Bapak.